تھا تو جو بھی انہوں نے کہا چلو کر دیا، لیکن آپ جائے سپریم کورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ، پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے، عمران خان کی ذمہ داری ہے بجٹ کیسے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہو گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ جائیں سپریم کورٹ جا کے پرمیشن لیں. آپ کو یہ جو پہلے آپ نے نہیں کیا، اور آپ وہی مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے گی، میں جو چینجز کروں گا وہ چینجز کرنے پڑیں گے آپ کو. میں دیکھوں گا کہ ایلوکیشن کیسے ہے. وہ بالکل خوش نہیں تھے کہ سرپلس ہوتا ہے نا، سرپلس آپ نے کیوں دکھایا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر چینجز آئیں گے، جو بھی وہ چینجز ریکمینڈ کریں گے وہ بجٹ میں شامل کیے جائیں گے. یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بجٹ قبول کر لیں جو بہت جلدی میں بغیر کسی پارلیمنٹ، ان کی اسمبلی میں ڈسکشن کے بغیر 3 گھنٹے کے اندر جو پاس کر دیا گیا ہے. تو وہ ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے اس بجٹ کا. دو یہ ہو گئے. تیسرا انہوں نے بات کی ڈرونز کی. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے، بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی. وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے، لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو، کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے، یہی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے، جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی، جیسے کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی، اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی، اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. نہیں تو آپ کی مارشل لاء ہے. اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کے جو 4 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا، اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے پی ٹی ایم اے کی جو کے پی کا بجٹ پاس کیا گیا ہے، اس پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہے. سیاسی جو کمیٹی ہے آپ کی، بحث سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ یہ اجلت میں کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اجلت میں کیا گیا ہے؟ عمران خان کی اپروول ضروری تھی، اس بجٹ کو پاس کر کے عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا؟ دیکھیں، جو بھی ان کی مجبوری تھی وہ مجھے نہیں پتا. ہم سارے
हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो और आज हमारी मुलाकात भी थी तो हमारे से भी कोई बातचीत हम भी कोई पैगाम दे देते, लेकिन आज बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिल गई थी अंदर आने की मैडम, और तो किसी को नहीं मिली। ने ये बजट कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ़ द पार्टी हैं उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप परमिशन लेकर आएँ, जो उन्होंने मशावरती टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली मीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैडम, और अब जब वो परमिशन लेकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो उसमें तब्दीलियाँ करूँगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। मैडम, जो कारकुनान हैं वो अली मीन गंडापुर और बाकी केपीके की गवर्नमेंट को गद्दार कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि केपीके की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, उनके बारे में क्या राय है? देखें, जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। वो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब अवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई ख़िलाफ़ हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुनें, आप उनको सुनें। यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको अवाम को सुनना है। अगर अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग अवाम की आवाज़ बने। देखा मैं वो आप होंगे सारे। बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम झगड़ा साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई। सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई। क्या वजह है इसकी, क्या वजह? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली मीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाज़त मिलती है। आपको सबको पता है के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करने देते हैं और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल्लाह न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पंजौथा खड़े हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम, ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज़ का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रादर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज़ फायर करके अपने फैसले कर लेंगे। ये तो उनके मुल्क की, हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम, आप ये बताइएगा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बजट में, सलमान अकबर राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किया। आज 2 बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन इमरान खान ने उसका आपको हल, इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है। उन्होंने हल दे दिया है, उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास और मैं तब्दीली करूँगा, जो मैं तब्दीली करूँगा वो बजट में शामिल होगा। मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं। इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे की, जो मेरी बहनों को मिलते हैं। और हम 15 मिनट 20 मिनट 15-20 मुश्किल से 15-20 मिनट एक हफ्ते में फैमिली सिर्फ मिल रही है। 1 महीने में किसी और को मुलाकात नहीं करने दी गई। अब फिर भी देखें, ये वो शख्स है जो सोच समझ कर और बड़ी मैं क्या विजडम के साथ और लीडर की तरह जवाब देते हैं, और हमारे जैसे अवाम जो होती है वो फ़र्क जवाब देती है। मैंने तो आपको आज सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया। मेहरबानी।